जय जगन्नाथ प्रभु समस्त को आईटी प्लाटफर्म रे मु स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो रे आमे डिटेल आलोचना करबा ओडिशा सरकार तरफ आसीथिबा सुभद्रा योजना विषय रे एवं एई सुभद्रा योजना रे अंतर्भुक्त होगा पई केउ माने योग्य अटंती एवं केउ माने अयोग्य। तो डिटेल आलोचना करबा ता सहित आपण माने केबे ठारू ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिवे, ऑनलाइन रहिबो ना आपणकर ऑफलाइन रे फॉर्म अप्लाई रहिबो। तो से विषय रे आलोचना करबा ता सहित किपरि आपण फॉर्म को निर्भुल भाव रे पूरण करि परिबे। तो जब देखिए आपणकर हिताधिकारी एवं एहार परिसर, तो यही योजना राज्यर समस्त 30 टी जिले में कार्यकारी हेबो। तो समस्त जिला पई उपलब्ध रहिबो। ता सहित योग्यता मानदंड पूरण करथुवा समस्त महिला एही योजना अधीन रे अंतर्भुक्त हेबे। तो एबे आमे डिटेल देखिबा कि केउ माने योग्य अटंती। तो योग्यता मानदंड जो देखिबा ताले आवेदनकारी ओडिशार बासिंदा होइथिबा आवश्यक। नंबर 2 रे देला कि एही योजना अधीन रे योग्य हेबा पई आवेदनकारी बयस योग्यता तारीख अनुଯାयी 21 वर्ष किंबा अधिक एवं 60 वर्ष रु कम हवा उचित। आपण माने कहि परिवे 21 रु ऊर्ध्व एवं 60 रु कम होइतिबा आवश्यक। देन देखिबा कि आधार कार्ड रे लिपिबद्ध होइतिबा जन्म तारीख को तांको बयस गणना पई अंतिम तारीख भाबे ग्रहण करा जिवो। तो जेतेबेले आपण फॉर्म फिलअप करिवे तो सेठी आपण कोन करिवे ना निजर आधार कार्ड रे जो बयस अच्छी से बयस को आप फिलअप करेंगे। देन रहा कि आर्थिक वर्ष 2024-25 तारीख 1/7/2024 सुधा महिला बयस 21 वर्ष कि अधिक एवं 60 वर्ष कम हवा आवश्यक। तेणु आवेदनकारी जन्म तारीख 2/7/1964 पूर्वर कि आपणकर 1/7/2003 पर हेबा उचित नुह। परवर्ती वर्ष गुड़िक योग्यता तारीख सरकार द्वारा निर्धारित हम। तो यही सबू थिले आपण माने योग्य विवेचित हेबे। ता सहित अयोग्य मानदंड रे कौन कौन रही ना 1 जुलाई 2024 सुधा 21 वर्ष रु कम एवं 60 वर्ष रु अधिक कौन सी महिला 2024-25 आर्थिक वर्ष पर योग्य हेबे नाही। जदि 21 वर्ष रु कम होइतिबो किबा आपनकर 60 वर्ष रु बयस ऊर्ध्व होइतिबो तो आपण माने एलिजिबल होई परिबे नाही। देन रहिला कि जे कोनसी महिला मासकु मोट 1500 टंका किंबा ताठारु अधिक किंबा वार्षिक मोट 18,000 टंका बा ताठारु अधिक कोनसी राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना यथा आपनकर पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि सहायता ग्रहण करूछंती सेमाने योग्य विवेचित हेबे नाही। तेन रहिला कि जणे महिला निजे किंबा तांको निजर परिवार सदस्य जदि कोन ना वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य होइथिबे तो सेमाने मध्य योग्य विवेचित होई परिबे नाही। आयकर देय हिताधिकारी होइथिबे जहाँकि आपण इनकम टैक्स जदि दउथिबे तो ए योजना रे अंतर्भुक्त होई परिबे नाही। जे कोनोसी सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था आपण कहि परिबे कि अर्बन लोकल बॉडी किंबा पंचायत राज अनुष्ठान रे निर्वाचित जनप्रतिनिधि होइथिबे केवल वार्ड मेंबर स्थानीय परिषद सदस्य व्यतीत। तो जो माने वार्ड मेंबर अछंती बा स्थानीय परिषद अछंती काउंसिलर तो से माने अप्लाई करि परिबे कारण तांको व्यतीत एठी देइछि। नंबर 4 देला कि भारत सरकार किंबा राज्य सरकार अधीन थिबा जे कोनसी अंडरटेकिंग बोर्ड स्थानीय संस्था लोकल बॉडी संगठन नियमित स्थायी चुक्तिभित्तिक कर्मचारी भाव में नियुक्त किंबा अवसर पर पेंशन ग्रहण करुथिबे जदि एही योजनार अन्य समस्त मानदंड पूरण करुथिले तेबे पारिश्रमिक ग्रहण करुवा समस्त कर्मचारी एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी माध्यम नियोजित समस्त कर्मचारी एही योजना अधीन योग्य विवेचित हेबे। एवं नंबर 5 रे देला कि जे कोनसी सरकारी विभाग जहाँकि अंडरटेकिंग बोर्ड भारत सरकार किंबा राज्य सरकार मनोनीत प्रतिनिधि होइथिबे ताले से योग्य विवेचित होई परिबे नाही। आवेदनकारी परिवार जलसेचित जमीर परिमाण 5 एकड़ अधिक ता सहित अण जलसेचित जमीर परिमाण 10 एकड़ अधिक होइथिबो तो सेमाने मध्य अंतर्भुक्त होई परिबे नाही। एवं ट्रैक्टर मिनी ट्रक छोट वाणिज्यिक जान एवं अन्य समान हालुका सामग्री जान व्यतीत 4 चकिया मोटर जानर मालिक जदि अछंती सेमाने मध्य अंतर्भुक्त होई परिबे नाही। एही योजना रे उद्देश्य पई परिवार संज्ञा कहले जातीय खाद्य सुरक्षा आईन आपण माने जानिथिबे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे परिभाषित थिबा परिवार को बुझाए। देन देखिबा कि हिताधिकारी को चिन्हट किपरि करिवा ना समस्त योग्य महिला आवेदनकारी एही योजना अधीन रे थिबा लाभ पाइबा पई आवेदन करिवा आवश्यक।
ତା ସହିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମୁଦ୍ରିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଅନଲାଇନ୍ ତଥା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ କେବେଠାରୁ ଓପନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ହେଲା କି ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଏବଂ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲେ ଆଧାରରେ ଥିବା ସୂଚନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କହିବି କି ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଦ୍ୟତମ ଉପଲବ୍ଧ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ କି 50,000ର ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ନିମିତ୍ତ ନିଜର ଘୋଷଣା ନାମା ଦେବେ। ଇ-କେୱାଇସି ଚେହେରା ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଯାହାକି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ, ସୁଭଦ୍ରା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ହେଲା କି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଥିବା ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଅନ୍ୟ ସମକକ୍ଷ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ପ୍ରୋସିଜରରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଥିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 50,000, ତ ଏକା ବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ମିଳିବ ନାହିଁ, ତ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ମିଳିବ। ତ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଇସା ଆସିବ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର ଅଧୀନରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକକ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଏସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ତ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ, ବିରି ସିଷ୍ଟମ, ଏବିପିଏସ୍ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଡିବିଟି ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିବା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ରାହକ ଇ-କେୱାଇସି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତେବେ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଅନୁମୋଦିତ ହିତାଧିକାରୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅନୁମୋଦିତ ସହାୟତା ବାତିଲ କରାଯାଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଲାଭ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ এই ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କି ହିତାଧିକାରୀ ବା ଆବେଦନକାରୀ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଜନାରୁ ନିଜକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି
ଯେପରିକି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା, ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଦ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା କି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାରା 7 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କାରବାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ତ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ଏବଂ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଥିପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତଦାରଖ କମିଟି ରହିବ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପରିବାରରେ 3 ଜଣ ବା 4 ଜଣ ମହିଳା ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ବିଧବା ମହିଳା ବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା ଝିଅ ବି ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ପରିବାରର ସବୁ ମହିଳା ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଫର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ଏହି ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତ କୌଣସି ଭୁଲଭାଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯେପରି ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ନିଜ ନେମ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ପିତାଙ୍କ ନାମ, ତ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଅଛି ତ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ତ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି ସେଇ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କିଛି ବି ଭୁଲଭାଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗ, ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କେବଳ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ କରିବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ସେଇ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ରହିଲା କି ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନମ୍ବର ଯଦି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ଦେବେ। ତା ସହିତ ରହିଲା କି ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ, ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେବେ, ତା ସହିତ ସହର ବା ନଗର। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତା ସହିତ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନେମ୍ ଦେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଦେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର IFC କୋଡ୍ ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ, ଆପଣଙ୍କର IFC କୋଡ୍ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡରର ନେମ୍ ଦେବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।